إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفو والنظير لا ضد له ولا ند له ولا مثيل له ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا إلى الإسلام الذي هدانا إلى الإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم عباد الله أولا في كل وقت وزمان وحين أيها الإخوة المؤمنون إن الله تعالى أعطانا نعمة بعد نعمة وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الله تعالى أعطانا أعظم نعمة أعظم المنة أعلم الفضل كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن النبي صلى الله عليه وسلم علم القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الكتاب علم الحكمة وزكى النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما قال الله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معشر الأنصار يا معشر الأنصار ألم آتكم وأنتم ضلالا فهداكم الله بي ألم آتكم وأنتم ضلالا فهداكم الله بي ألم آتكم وأنتم عالة فأغناكم الله بي ألم آتكم وأنتم متفرقين فجمعكم الله بي إن النبي صلى الله عليه وسلم علم لنا الهداية علم لنا العلم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منة كثيرة كما قال الله تعالى في كتابه عز وجل أيها الإخوة المؤمنون
இன்ன மின் ஹதியின் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபிஸ் ஸயாசிய்யா வல் இக்திஸாதிய்யா வல் ஜம்இய்யா خاصةً ثم خاصةً الحياة الزوجية ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية الحياة الزوجية مبنية على المودة مبنية على الألفة مبنية على الرحمة الحياة الزوجية مبنية على السكينة الحياة الزوجية مبنية على اطمئنان أيها الإخوة المؤمنون عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته سعيدة طيبة كما قال الله تعالى في خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الله تعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أيها الإخوة المؤمنون إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية اللين ثم المودة ثم السكينة ثم الألفة ثم المحبة التصريح الحب அளவற்ற அருளாளன் நிகரில்லா அன்புடையவன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவை போற்றி புகழ்ந்தவனாக உயிருக்கு உயிரான உயிரிலும் மேலான முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் பரிசுத்தமான தோழர்கள் குடும்பத்தினர்கள் உம்மத்தினர்கள் சங்கமித்திருக்கிற நம் அனைவர்கள் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளும் பேரன்பும் என்றும் நின்றாமல் வற்றாமல் குறையாமல் நம் அனைவர்களின் மீதும் வந்து சேரட்டுமாக. சிறப்பான இந்த ஜும்மாவிற்கு சமூகம் தந்திருக்கிற கண்ணியமிக்க முஸ்லிம் சகோதரர்களே, ஜமாத்தார்களே, அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே, ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹு தஆலாவை பயந்து கொள்ளும்படி எல்லா நிலையிலேயும் எல்லா நேரத்திலேயும் அல்லாஹுவை பயந்து வாழும்படி முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வசியத்து செய்தவனாக எனது ஜும்மா பிரசங்க உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். கண்ணியமிக்க மேலான பெருமக்களே, அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே, ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நமக்கு வழங்கிய அருள் கொடைகள் ஏராளம் ஏராளம். அல்லாஹுவினுடைய பெரும் நிஅமத்துக்களை அருட்கொடைகளை காலையிலிருந்து மாலை வரை, எழுந்தது முதல் இரவு தூங்கும் வரை, பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அல்லாஹுவினுடைய நிஅமத்துக்களை அருட்கொடைகளை நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் நொடிக்கு நொடி நாம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். அல்லாஹுவின் அருள்கொடைகள் இல்லை என்றால் நாம் இல்லை. அப்படி அல்லாஹ் நாம் ஒவ்வொருவர்களின் மீதும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலேயும் நொடி பொழுதிலேயும் நமக்கு அருள்கொடைகளை வழங்கி கொண்டே இருக்கிறான். திருக்குர்ஆனிலே அல்லாஹ் இப்படி சொல்லுவான், அல்லாஹுவின் உங்களுக்கு செய்த அருள்கொடைகளை, அல்லாஹுவின் நிஅமத்துக்களை நீங்கள் என்ன நினைத்தால் நிச்சயமாக அது எண்ணி முடிக்க முடியாது என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுவான். அந்த அளவுக்கு நாம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அல்லாஹுவின் அருள்கொடைகளை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். நாம் விடுகிற ஒவ்வொரு மூச்சு அல்லாஹ்வுக்கு 2 தடவை அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்ல வேண்டும். உள்ளே போன மூச்சு திரும்ப வர வேண்டும், திரும்ப வந்த மூச்சு மீண்டும் உள்ளே இழுக்க வேண்டும். எனவே அல்லாஹுவின் அருள்கொடைகள் ஏராளம் ஏராளம் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அல்லாஹுவினால் நமக்கு தரப்பட்ட அருள்கொடைகளில், பேரற்புதங்களில், பெரும் கொடைகளில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நாம் நபியாக பெற்றதுதான், அவர்களை நாம் ரசூலாக பெற்றதுதான். அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் இப்படி குறிப்பிடுவான், லகத் மன்னல்லாஹ் அலல் முஃமினீன், லகத் மன்னல்லாஹு அலல் முஃமினீன். முஃமின்களுக்கு அல்லாஹ் பேருபகாரம் செய்து விட்டான், முஃமின்களுக்கு அல்லாஹ் பெரும் கொடை செய்து விட்டான், முஃமின்களுக்கு அல்லாஹ் பெரிய அருட்கொடை செய்து விட்டான். என்ன அருள்கொடை? இது பாஸ ஃபீஹிம் ரசூலா, அவர்களில் இப்படி ஒரு தூதரை அல்லாஹு தஆலா அனுப்பி வைத்தான். அப்ப அல்லாஹுவினால் நாம் பெற்ற இந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாம் பெற்ற கிடைப்பதற்கரிய பெரும் அருள்கொடையாகும். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு காட்டி தந்த வழிமுறைகள், வழிகாட்டுதல்கள், நகம் வெட்டுவதிலிருந்து நாடாளும் வரை
அனைத்திற்கும் வழிகாட்டினார்கள். அரசியலுக்கு வழிகாட்டினார்கள், ஆன்மீகத்திற்கு வழிகாட்டினார்கள், சமூகத்துடன் பழகுவதற்கு வழிகாட்டினார்கள், தனி மனிதர்களோடு எப்படி பழக வேண்டும் என்று வழிகாட்டினார்கள், வியாபாரத்தின் ஒழுங்குகளை சொல்லித் தந்தார்கள், குடும்பத்தினுடைய வழிமுறைகளை சொல்லித் தந்தார்கள். வாழ்க்கையின் அத்துணை முறைகளையும் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒரு மனிதர் வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் தன் வழிகாட்டுதலுக்கு தேவையாகி நிற்பாரோ, எங்கெல்லாம் அவர் வழிகாட்டுதலை பெற வேண்டும் என்று விரும்புவாரோ, அந்த வழிகாட்டுதலை 1500 ஆண்டுகள் கடந்ததற்கு பின்னாலும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை நாம் பெற்று 1500 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. 15 நூற்றாண்டுகளை கடந்ததற்கு பின்னாலும் இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வழிகாட்டுதல் தேவை இருக்கிறது. அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பக்கம் இந்த உம்மத்து தேவையாக நிற்கிறது. இன்றைக்கும் கூட மிக அற்புதமான வழிகாட்டுதலை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு தந்தார்கள். எனவே அப்படி ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வழிகாட்டிய வழிகாட்டுதல்களில் குடும்ப வாழ்வு குறித்து, குடும்ப வாழ்க்கையில், உறவுகள் விஷயத்தில், கணவன் மனைவி விஷயத்தில், மக்கள் விஷயத்தில், பெற்றோர்களுடைய விஷயத்தில், எனவே குடும்ப கட்டமைப்பிலே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு காட்டி தந்த வழிகாட்டுதல் என்ன? ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவராக சொன்னார்கள் என்பதல்ல, வாழ்ந்து காட்டினார்கள், வாழ்ந்து முடித்தார்கள். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஒரு தனிச்சிறப்புகள் உண்டு. உலகத்தில் எல்லா தலைவர்களை விட முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திற்கான தனிச்சிறப்பு என்ன தெரியுமா? உலகத்தில் இப்படி ஒரு தலைவருடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக வரலாற்றினுடைய வெளிச்சத்தில் ஒளியில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தலைவர் உலகத்தில் கிடையாது. வரலாற்றில் இப்படி ஆவணம் செய்யப்பட்ட ஒரு தலைவர், அவர் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அத்துணையும் நம்மிடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. வரலாற்றில் இப்படி ஒரு தலைவர் வாழ்க்கையின் எல்லா விஷயத்திற்கும் வழிகாட்டினார், வாழ்வின் முழுமையாக வழிகாட்டினார். தான் என்ன சொன்னாரோ அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்தும் காட்டினார்கள். வரலாற்றில் தத்துவங்கள் பேசுவது எளிதானது, கருத்துக்கள் சொல்லுவது சாதாரணமானது. ஆனால் சொன்ன கருத்துக்களை, சொன்ன தத்துவங்களை வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தி காட்ட வேண்டும், செயல்முறையில் காட்ட வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாங்கள் அதில் முன்மாதிரியாக, முதன்மையானதாக இருந்தார்கள் என்பதை காட்டினார்கள். கைருக்கும் கைருக்கும் லி அஹ்லிஹி வ அன கைருக்கும் லி அஹ்லி என்று சொன்னார்கள். உங்களில் சிறந்தவர் உங்கள் மனைவி இடத்தில் சிறந்தவர் என்று சொன்ன நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதோடு நிறுத்தியிருந்தால் பரவாயில்லை, வ அன கைருக்கும் லி அஹ்லி, என் மனைவி இடத்தில் நான் சிறந்தவன் என்று சொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஒரு செய்தியை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அதை நான் முதல்ல செய்து காட்டுவேன் என்று சொன்னார்கள். எனவே குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது. வாழ்க்கையில் நிறைய தலைவர்கள் தோற்று போன இடம் குடும்ப வாழ்க்கை தான். சமூகத்தில் வெற்றி பெற்ற எத்தனையோ பேர்கள், நிர்வாகத்தில் வெற்றி பெற்ற எத்தனையோ பேர்கள், உலகத்தில் பெரும் பெரும் புரட்சி கண்டவர்கள், நிறைய நாடுகளை ஆட்சி செய்தவர்கள், நிலப்பரப்புகளை ஆட்சி செய்தவர்கள், மக்களின் மனங்களை வென்றெடுத்தவர்கள் தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் தோற்று போயிருக்கிறார்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில தோத்து போயிட்டாங்க, மனைவிட்டு தோத்து போயிட்டாங்க, மக்கள்கிட்ட தோத்து போயிட்டாங்க. எனவே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உலகத்தில் மிகச்சிறந்த தலைவர். ஏன் தெரியுமா? அவர் தோற்ற இடங்களே கிடையாது. சமூகத்தில் வெற்றி பெற்ற அதே நேரத்தில் குடும்பத்திலேயும் வெற்றி பெற்றார்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. தொழுகையை விட, நோன்பை விட, ஜகாத்தை விட குர்ஆன்ல அதிகமாக சொல்லப்பட்ட அறிவுரைகள் என்பது குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து தான் குர்ஆன் பேசுகிறது. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா தொழுகையை பத்தி குர்ஆன்ல தொழுகுங்கன்னு இருக்குது, 5 வக்துங்கிறது குர்ஆன்ல இல்ல, ஹதீஸ்ல தான் இருக்கும். ஜகாத்து கொடுங்கன்னு இருக்கும், ஜகாத்தினுடைய சட்டங்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி இருப்பாங்க. ஹஜ் செய்யுங்க, உம்ரா செய்யுங்கன்னு இருக்கும், சட்டங்களை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி இருப்பாங்க. ஆனா நீங்க குடும்ப வாழ்க்கைன்னு பேசினீங்கன்னு வைங்க, குடும்ப வாழ்க்கையை பத்தி குர்ஆன்ல பார்த்தீங்கன்னு வைங்க, அத்தனையும் பேசுகிறது. நிக்காகை பத்தி பேசுது குர்ஆன், மகர பத்தி பேசுது குர்ஆன், வலிமாவை குறித்து பேசுது குர்ஆன், வலி குறித்து பேசுகிறது குர்ஆன். அத்தனையும் விலாவரியாக பேசுகிறது, அவ்வளவு துல்லியமாக பேசுகிறது, அவ்வளவு தெளிவாக பேசுது. ஏன் குர்ஆன்ல ஏன் அல்லாஹ் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறான்? குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து அவ்வளவு விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறான். என்ன காரணம்? என்ன தெரியுமா? நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து இவ்வளவு தூரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிறைய சொல்லியதற்கான காரணம், தொழுகைங்கிறது தக்பீர் கட்டிட்டா
10 நிமிஷத்துல தொழுகை முடிஞ்சு போகும். தொழுகையினுடைய நேரம் எவ்வளவு? 10 நிமிஷம் தான். சரி, நோன்பு காலையில நோன்பு வைத்தால் மாலை மகரிபுக்குள் நோன்பு முடிஞ்சு விடும். ஹஜ்ஜி எவ்வளவு? துல்ஹஜ்ஜி 8ல ஹஜ்ஜுக்காக நாம எஹ்ராம் கட்டுனா துல்ஹஜ்ஜி 13ல ஹஜ்ஜு முடிஞ்சு போகும். ஒரு 5-6 நாள்ல ஹஜ்ஜு முடிஞ்சிடும். ஒரு அரை நாள்ல நோன்பு முடிஞ்சிடும். தொழுகை ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும். ஆனா குடும்ப வாழ்க்கை கபில் தூன் சொல்லிட்டா, கபில் தூன் சொன்னா முடிவு எப்ப? மௌத்து வரைக்கும். இல்லையா? மௌத்து வரைக்கும், மௌத்துக்கு பின்னாலேயும் சொர்க்கத்திலேயும் இந்த உறவு அங்கே வரை தொடர்கிற உறவு. 10 நிமிடம் ஒரு நாளைக்கு தொழுகைக்கு ஒதுக்குகிறோம். ஆனால் 20 மணி நேரமும் 24 மணி நேரமும் குடும்ப வாழ்க்கைக்காக ஒதுக்குகிறோம். அழகா அற்புதமாக குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சொல்லுவான். மனவாழ்க்கை குறித்து, நபிமார்களுடைய மனவாழ்க்கை குறித்து அல்லாஹ் சொல்லுவான். அழகான வரலாறு. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மதியன் நகரத்திற்குள் செல்கிறார்கள். மதியன் யாருமே தெரியாது, யாருமே பழக்கம் இல்ல, வேலை இல்ல, சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்ல, எதுவுமே இல்லாமல் மதிய நகரத்திற்குள் நுழைகிறார்கள். அல்லாஹ்ட்ட ஒரே ஒரு துஆ தான், ரப்பி இன்னி லிமா அன்ஸல்த இலைய மின் கைரின் ஃபகீர். யா அல்லாஹ், எனக்கு என்னென்ன நன்மை எல்லாம் வைத்திருக்கிறாயோ எல்லா நன்மைக்கும் நான் தேவை உள்ளவனாக இருக்கிறேன். இந்த ஒரு துஆ தான், அழகான துஆ. துஆக்களை நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம கத்துக்கறணும். ரப்பி இன்னி லிமா அன்ஸல்த இலைய மின் கைரின் ஃபகீர். யா அல்லாஹ், நீ எனக்குன்னு வச்சிருக்கிற எல்லா கைருக்கும் நன்மைக்கும் நான் தேவை உள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு ஊருக்குள்ள போனாங்க. ஷுஐப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய தொடர்பு கிடைக்குது. நீண்ட வரலாறு. ஷுஐப் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை கூப்பிட விடுறாங்க. கூப்பிட விட்டது வேலைக்காகத்தான், லேபரா சேர்க்கணும் தான். ஆனா வந்து மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய கேரக்டரை பார்த்து தன்னுடைய 2 மகள்களை, ஒரு மகளை நிக்கா செய்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு திருமண ஒப்பந்தம் நடக்கிறது. குர்ஆன் சொல்லுகிற அற்புதமான திருமண ஒப்பந்தம் அது. ஷுஐப் நபி தன் மகள் மூசா நபிக்கு அவர்கள் நிக்கா செய்து வைக்கிற அற்புதமான வரலாறு. பெருமக்களே, குடும்ப வாழ்க்கை என்பது இபாதத், அது வணக்கம். அது அதனால தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், மா ஸவ்வஜ்து வலா தஸவ்வஜ்து இல்லா பிவஹ்யின் மினல்லாஹ். நான் யாரை நிக்காஹ் செய்தாலும், நான் என் மக்களை யாருக்கு நிக்காஹ் செய்து கொடுத்தாலும் அல்லாஹுவின் வஹி இருந்தால் தான் செய்வேன் என்று சொன்னார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வாழ்க்கையில நடந்த அத்தனை நிக்காஹும் அல்லாஹுவின் வஹிக்கு பின்னால் தான் நடந்தது. தங்கள் மகளுக்கு யாரை நிக்காஹ் செய்து வைக்க வேண்டும்? ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹாவை எத்தனையோ பேர்கள் வந்து பெண் கேட்டார்கள். அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு வந்து கேட்கிறார்கள். உஸ்மானுல் கனி ரலியல்லாஹு வந்து கேட்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நான் யோசிக்க வேண்டும். இதுதான் பதில். ஆனால் ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு வந்தார்கள். கேட்க கூட இல்லை, கொஞ்சம் வெட்கப்பட்டுக்கிட்டே நின்னாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், என்ன அலி, பெண் பேசத்தானே வந்தீர்கள்? அல்லாஹு அக்பர். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், மகர் வச்சிருக்கிறீங்களா, போய் எடுத்துட்டு வாங்கலன்ட்டாங்க. மகரை கொண்டு வாங்கலன்னாங்க. கைர் நிக்காஹ் நடந்துச்சு. ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹாவுக்கு சின்ன ஆரம்பத்துல ஒரு சின்ன லேசான வருடல் இருந்தது. ஏன், பெரிய பெரிய பணக்காரர், பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள், அரபுலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்தவர்கள் எல்லாம் பெண் கேட்ட பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அலி ரலியல்லாஹுவை தேர்வு செய்து விட்டார்களே. வாப்பா, அன்றாட காட்சி. அன்னைக்கு சம்பாதிக்கிறவங்க ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹுட்ட ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னாங்க, மகளே, உனக்கு நான் தேர்வு செய்திருக்கிற ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு 2 அளவுகோலை வச்சு நான் தேர்வு பண்ணேன். அஅலமுஹும் இல்மா அஹ்லமுஹும் ஹில்மா. மிகச்சிறந்த கல்விமான், மிகச்சிறந்த குணசீலர், நல்ல பொறுமைசாலி. இந்த 2 வச்சுதான். பணம் இல்லையே நீ நினைக்காதமா, அல்லாஹ் தஆலா ரிஸ்க் அல்லாஹ் நிக்காஹுக்கு பின்னால விசாலமாக கொடுப்பான். குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறது அப்படித்தான். இயகூனு ஃபுகரா யுக்னிஹிமுல்லாஹ். அல்லாஹ் சொல்லுவான், அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தால் நிக்காஹ் அவர்களை செல்வந்தர்களாக மாற்றும். குர்ஆனுடைய வார்த்தை, குர்ஆனுடைய சத்தியமான வார்த்தை. நிக்காஹ் என்பது ஈமானை தரும், நிக்காஹ் என்பது இபாதத்தை தரும், நிக்காஹ் என்பது இன்பத்தை தரும்.
ஆனா என்ன நிபந்தனை தெரியுமா? நிக்காஹ் செய்யறதுக்கு நியத்து இருக்குது. குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறத இபாதத்துன்னு நம்ம விளங்கிட்டோம்னா இபாதத்துக்கு நியத்து வேணுமா இல்லையா? இன்றைக்கு நிறைய பேர்கள் போய் நிக்காஹ் மேடையில போய் கபில்துன்னு உட்கார்ந்துறோம். குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறது 24 மணி நேரம் நடத்துறோம். ஆனா நமக்கு எந்த கவுன்சிலிங்கும் கிடையாது, எந்த வலியுறுத்தலும் கிடையாது, அது பற்றி எந்த ஒரு வகுப்புகளும் கிடையாது. சர்வ சாதாரணமா போய் உட்கார்ந்துறோம். ஹஜ்ஜுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஹஜ்ஜை பத்தி சட்டங்களை எவ்வளவு படிச்சுட்டு போறோம், ஜக்காத்தை பத்தி எவ்வளவு சட்டங்களை படிச்சு வச்சிருக்கிறோம், தொழுகை நோன்பு பத்தி எவ்வளவு சட்டங்கள் படிச்சு வச்சிருக்கிறோம். ஆனா பிள்ளைகளுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையை பத்தி குறைஞ்சபட்ச நியத்து தெரியணுமா இல்லையா? ஏங்க நிக்காஹ் செய்யறோங்கிற நியத்து இருக்குதா மார்க்கத்துல? இல்லையா? இபாதத்து தானே. இபாதத்துனா நியத்து வேணும். நிக்காஹ்ங்கிறது இபாதத்து நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா என்ன வேணும்? நியத்து வேணும். என்ன நியத்து? நிக்காஹுக்கான நியத்து என்ன? இங்க இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன், இது நிக்காஹ் செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஒருவேளை நிக்காஹின் போது இந்த நியத்து நாம செய்யாவிட்டால் இனிமேலாவது அந்த நியத்தை மனசுல வச்சுக்கறணும்னு வேண்டிக்கிறேன். நிக்காஹனுடைய நியத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 5 நியத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். குடும்ப வாழ்க்கையில இந்த 5 நியத்து ரொம்ப முக்கியம். மன் தஸவ்வஜ இம்ரஅத்தன் வலம் யதஸவ்வஜஹா இல்லா லியகுல்ல பஸரா. நிக்காஹனுடைய முதல் நியத்தே, யா அல்லாஹ் என் பார்வைய ஹராம விட்டு பாதுகாப்பேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி கொடுக்கிறாங்க. ஒரு பெண்ணை ஒருத்தன் நிக்காஹ் செய்யறான், குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வழிகாட்டுதலை பாருங்க. இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் குடும்ப வாழ்க்கைய. உலகத்துல குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இன்னைக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டிய நமக்கு தேவை கிடையாது. ஆனா இந்த சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு தலாக்குகளும் குலாக்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. அத்துமீறுகிற ஆண்களும் அடங்கம் இருக்கிற பெண்களும் சமூகத்தில் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக கேள்விப்பட்ட தலாக்குகளும் குலாக்களும் இன்றைக்கு ஷரீஅத்தினுடைய கோர்ட்டுகளை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. என்ன காரணம்? குடும்பம்னா என்னன்னு தெரியல, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வாழ்க்கை எப்படி நடத்துறாங்கன்னு தெரியல. ஒரு நிக்காஹ் முடிச்சாங்களா? ஒரு நிக்காஹா? 11 நிக்காஹ்ல முடிச்சிருக்கிறாங்க. 11 நிக்காஹ் எதுக்கு? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய சுன்னத்தை பாருங்க. 11 நிக்காஹ் எதுக்கு தெரியுமா? தொழுகைங்கிறது வாழ்க்கையில ஹஜ்ஜி ஒரு தடவை தான் செஞ்சாங்க. ஹஜ்ஜி ஒரு தடவை தான் செஞ்சாங்க. ஆனால் குடும்பம்ங்கிறது வாழ்க்கை முழுக்க செய்யறதுனால தான் 11 நிக்காக 11 வகையான கேரக்டர் இருக்கும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெண்கள்கிட்ட, ரசூலுடைய மனைவிமார்கள்ட்ட. தன்னை விட வயசுல கூடுனவங்க, தன்னை விட அனுபவத்துல கூடுனவங்க, தன்னை விட பொருளாதாரத்துல கூடுனவங்க, தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு பெண், அந்நியத்தில் இருந்து ஒரு பெண், அந்நிய நாட்டில் இருந்து ஒரு பெண். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எடுத்த இந்த 11 மனைவிமார்களுடைய நிக்காக நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசு, பெரிய வயசு, நடுத்தர வயசு. ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்முடைய மனைவிமார்கள்ட்ட என்ன கேரக்டர் இருக்குதோ அந்த கேரக்டரை அப்ளை பண்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய மனைவிமார்களான நம்முடைய தாய்மார்கள்ட்ட இருக்கும். நம்ம சொல்ல முடியாது. எப்படி என் வாழ்க்கையில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வழிகாட்டுதல் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. மெச்சூர்டு கம்மியானவங்க கூட உண்டு. மெச்சூர்டு கம்மியானவங்க. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள்ட்ட நடந்துகிட்ட முறைகள் அற்புதமான, நளினமான. நிக்காஹனுடைய நியத்தை நான் முடிக்கிறேன். முதல் நியத் லியகுல்ல பஸரா, பார்வையை தாழ்த்தணும். பார்வை ரொம்ப ஆபத்தானது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, ஒரு ஹராமான பார்வை நீங்க நினைக்கிறீங்க, ஒரு ஹராமான பார்வை என்ன செய்யும் தெரியுமா? முதல் விஷயம், உங்க வணக்கத்துல இருக்கிற சுவையை, டேஸ்டை எடுத்துரும். நாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லஸ்ஸத்துல் இபாதத் இருக்கு இல்லையா, வணக்கத்தின் மீது சோம்பேறித்தனத்தை உண்டாக்கும். எனவே இரண்டாவது சொன்னாங்க, வயஹ்சின ஃபர்ஜா, என்னுடைய மர்மஸ்தனத்தை ஜினாவை விட்டு, ஃபனா விட்டு பாதுகாப்பேன். ஹராமை கற்பொழுக்கத்தோடு நடப்பேன். இரண்டாவது நியத், பார்வையை பாதுகாப்பேன், கற்பொழுக்கத்தோடு நடப்பேன். வயஸில ரஹிமா, அல்லாஹ் எனக்கு தரக்கூடிய உறவுகள், சொந்த பந்தம். நிக்காஹின் மூலமாக ஒரு சொந்தம் கிடைக்குது தானே, ஒரு சொந்தம் கிடைக்குது தானே, அந்த சொந்தத்தை பாதுகாக்கணும் இல்லையா? இதுவரை நான் தனி மனிதன், இதுவரை நான் தனி மனிதன், நான் என்ன செய்தாலும் நான் மட்டும்தான் அதற்கு பொறுப்பு. ஆனா இனி என்ன நம்பி ஒரு குடும்பம் வருது. ஒரு கணவனுடைய மூலமாக ஒரு மனைவிங்க ஒரு குடும்பம். வஹுவல்லதி خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, நஸபா வஸிஹ்ரா. இதுவரைக்கும் இரத்த பந்தம், இனி திருமண பந்தம். ரெண்டையும் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணணும். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லுவான், வஸாஹிபுஹுமா ஃபித் துன்யா மஅரூஃபா,
உங்க தாய் தந்தையர்களோடு துன்யால மஅரூஃபாக நடங்கங்கறான், மஅரூஃபாக. ஆனா அதே மாதிரி அல்லாஹ் சொல்றான், வஆஷிருஹுன்ன பில் மஅரூஃப், உங்க மனைவிமார்கள்ட்ட, அவர்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்கள்ட்டையும் மஅரூஃபாக நடக்கட்டும்ங்கறான். ரெண்டு பேரையும் மஅரூஃபாக நடத்தணும். மஅரூஃப்னா என்ன? மஅரூஃப்னா என்ன? பல நீண்ட விசாலமான அர்த்தம். ஒரு குற்றம் நடக்கிற பொழுது மறக்கணும், அதை மறைக்கணும், அதை மன்னிக்கணும். மன்னிக்கணும். கணவன் மனைவிக்குள்ள சின்ன தவறுகள் நடக்கிற பொழுது பெருந்தன்மையாக மறக்கணும், மறைக்கணும், மன்னிக்கணும். ஹைர். மூணாவது, நாலாவது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அன்னாகிஹு அல்லதி யுரீதுல் அஃபாஃப், நான் சுய கௌரவத்தோடு கண்ணியத்தோடு வாழ்வேன் என்ற நியத்தில் ஒருத்தர் நிக்காஹ் செய்றார். இது நாலாவது நியத். நிக்காஹுக்கான ஐந்தாவது நியத், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், சஜதா செய்கிற நல்ல சந்ததியை நான் பெற்று தருவேன். என் மக்களை சஜதா செய்கிற ஈமானிய சந்ததிகளை நான் உருவாக்கி தருவேன். எத்தனை பேர் நம்ம இந்த நியத்துல உட்கார்றோம்? இந்த நியத்துல எத்தனை பேர் நிக்காஹ்ல உட்கார்ந்து கபில்துன்னு சொல்லி இருப்போம்? அற்புதமான கவுன்சிலிங். முஸ்லிம்களுக்கு உலகத்துல யாரும் கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து அவ்வளவு பேசினார்கள், செயல்படுத்தினார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். 23 ஆண்டு கால குடும்ப வாழ்க்கை அத்துணையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 25 வயதிலிருந்து 63 வயது வரை, அல்லாஹு அக்பர், கிட்டத்தட்ட 38 வருஷம் குடும்ப வாழ்க்கைய இந்த உம்மத்திற்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்களுடைய வாழ்நாள்ல பாதிக்கு மேல குடும்ப வாழ்க்கையை சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க. என்ன தேவை இந்த உம்மத்தில? நமக்கு வேற யாரும் தேவையில்லை. குடும்ப வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுவதற்கு முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை விட யாரும் தேவையில்லை. எத்தனை பிரச்சனைகள், அதை எதிர்கொண்ட விதம், அதை அணுகிய விதம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை நாம படிக்கணும். ஒரு நாள் இரவு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரமலானுடைய காலங்கள், நான் இஅ்திகாஃப் இருக்க போறேன்னு சொன்னாங்க. இஅ்திகாஃப் இருக்க போறேன். உடனே ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை வந்து கேட்டாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், நானும் உங்களுடைய இஅ்திகாஃப் இருக்கிறேனே, இந்த வருஷம் எனக்கு அனுமதி கொடுங்களேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க. நான் அனுமதி தந்தேன், நீ எப்படி மத்தவங்கள்ட்ட போய் சொன்ன? இல்ல மத்த மனைவிமார்களை கூப்பிட்டு நீங்க எப்படி எங்கிட்ட அனுமதி இல்லாம போட்டீங்க கூடாரம்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க, அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. உலகத்துல அல்லாஹு அக்பர், குடும்ப வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் எப்படி அணுகணுங்கிறத அழகாக சொல்லி தந்தவர்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழகான ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க. எல்லா மனைவிமார்களையும் கூப்பிட்டாங்க. இந்த வருஷம் நான் இஅ்திகாஃப் இருக்கலன்ட்டாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இந்த வருஷம் நான் இஅ்திகாஃப் இருக்கல. அத்தனை பிரச்சனைகளும் முடிவுக்கு வருது. ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இல்லையா? எத்தனை பிரச்சனைகள்! அதை எதிர்கொண்ட விதம், அதை சமாளித்த விதம், அதை அணுகிய விதம். ஒரு கட்டத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு ஆயிஷா அம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் வருது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேசுறாங்க, ஆயிஷா அம்மா பேசுறாங்க. மாத்தி மாத்தி பேசும்போது சுமூகம் ஆகல, முடிவுக்கு வரல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே குடும்ப பிரச்சனைய மூணாவது நபர்கிட்ட கொண்டு போக கூடாதும்பாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழிகாட்டுது. கணவன் தன் குடும்பத்திலேயோ மனைவி தங்க குடும்பத்திலேயோ என்ன செய்யக்கூடாது, அவ்வளவு சீக்கிரமா கொண்டு போக கூடாது. கணவன் மனைவிங்கிறது ரகசியம், அது ரகசிய உறவு, அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய உறவு. என்ன நடந்தாலும் தங்களுக்குள் தான் பேச வேண்டும். ஆனால் எவ்வளவோ பேசி பார்க்கிறார்கள், முடிவுக்கு வரல. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு கட்டத்தில் ஆயிஷா அம்மாட்ட கேட்டாங்க, ஆயிஷா, மூணாவது ஆளை வச்சு பேசினா தான் சரியாகும் போல தெரியுது. எவ்வளவு அழகான அணுகுமுறை பாருங்க. மூணாவது நபரை வச்சு பேசினா தான் சரி வரும் போல தெரியுது. நீங்க அனுமதிச்சீங்கன்னா மூணாவது ஆளை கூப்பிடட்டுமா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. ஆயிஷா அம்மா, சரி கூப்பிடுங்க. சரி, அடுத்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாருங்க, ஆயிஷா, உமரை கூப்பிடட்டுமா? உமரை வேணா கூப்பிடட்டுமா? ஆயிஷா அம்மா சொன்னாங்க, யாரை வேணாலும் கூப்பிடுங்க, உமர் வேண்டாம். யாரை வேணாலும் கூப்பிடுங்க, உமர் வேண்டாம். ரலியல்லாஹு. அப்படியானால் உங்களுடைய தந்தை அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு கூப்பிடட்டுமா? எங்க பாப்பாவை கூப்பிடுங்களே. அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு வந்தாங்க. பஞ்சாயத்து நடக்குது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு பக்கம், ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா ஒரு பக்கம். சரி, இப்ப கூட பாருங்க, அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு விஷயத்துல ஆயிஷா அம்மாட்ட போய் கேட்டாங்க, ஆயிஷா, முதல்ல பிரச்சனைகளை நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல நான் சொல்லட்டுமா?
நீங்க சொல்றீங்களா? நான் சொல்லட்டும். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, இல்ல இல்ல நீங்களே சொல்லுங்க, ஆனா உண்மையைத்தான் சொல்லணும் அப்படின்னா. யாரை பார்த்து? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹு அக்பர். இந்த வார்த்தைய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாங்குவாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தாங்குவாங்க. குடும்பம்னா அப்படித்தான். இந்த மாதிரி எத்தனையோ வார்த்தைகள், தடித்த வார்த்தைகளை மனைவிமார்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திட்ட இப்னு மாஜால ஒரு ரிவாயத்து வருது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தம் மனைவி ஆயிஷா வீட்டுல படுத்திருக்கிறாங்க ராத்திரி, நடுராத்திரி. பாருங்க, 2210 ஹதீசுகளை இந்த உம்மத்திற்கு ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா தந்திருக்கிறாங்க. அத்துணையும் இந்த உம்மத்தினுடைய அமானிதங்கள்ங்க. தலைவர்கள் பொது வாழ்க்கை நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம், ஆனா அவங்களுடைய தனி வாழ்க்கை தெரியுமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வாழ்க்கையில எதுவுமே மறைஞ்சது கிடையாது. தங்களுடைய வீட்டில நடுராத்திரி பெட்டில நடக்கிறத ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா இந்த உம்மத்திற்கு அமானிதமா கொடுக்கறாங்க. நான் வீட்டுல படுத்திருந்த பொழுது, தூங்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு நான் முழிச்சேன். இருட்டு, என் மனசுல ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நம்மள தூங்க வச்சுட்டு மத்த மனைவிமார்களுடைய வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வந்துச்சு. நான் இருட்டுல என் கையை வச்சு தொலாவுனேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முகத்துல கை விழுந்துருச்சு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முழிச்சிட்டாங்க. முழிச்ச உடனே கேட்டாங்க, யா ஆயிஷா, ஜாஅகி ஷைத்தானுக்கி, உன் ஷைத்தான் உங்ககிட்ட வந்துட்டானா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். உன் ஷைத்தான் உங்ககிட்ட வந்துட்டானா? ஆயிஷா அம்மா அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னாங்க தெரியுமா? அமாலக்க ஷைத்தான், உங்கள்கிட்ட ஷைத்தான் இல்லையோ? யார்கிட்ட? உங்கள்கிட்ட ஷைத்தான் இல்லையோ? அல்லாஹு அக்பர். எவ்வளவு ஒரு தடித்த வார்த்தை அது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன வார்த்தையை பாருங்க, பதில். நஅம் நஅம் யா ஆயிஷா அஆனனி அலல் இஸ்லாம். என் ஷைத்தான் முஸ்லிம் ஷைத்தான் அப்படின்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். என் ஷைத்தான் எனக்கு கட்டுப்பட்ட ஷைத்தான். எவ்வளவு அழகான பதில். பல நேரங்களில் இப்படி விஷமாக வருகிற வார்த்தைகளை, அதுதாங்க குடும்பம். இன்னி உஹிப்பு அன் அகூன மக்லூபன் கரீமா. உலகத்தில் இப்படி சொன்ன தலைவர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மட்டும்தான். நான் குடும்ப வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் நான் என் மனைவிமார்களிடத்தில் தோற்கிறேன். அப்படி தோற்பதை கண்ணியமாக நினைக்கிறேன். நாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தோற்க விரும்புகிறேன். அது ஒன்றும் கேவலம் அல்ல, அது மரியாதை, அது கண்ணியம். உண்மையத்தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த வார்த்தை வந்த உடனே அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு தாங்க முடியல. ஓங்கி கண்ணத்துல ஒரு அறை ஒண்ணு விட்டாங்க ஆயிஷா அம்மாவுடைய கண்ணத்துல. யாரை பார்த்து என்ன வார்த்தை பேசுற? அந்த நாவுல இருந்து உண்மையை தவிர எதுவும் வராது. இன் ஹுவ இல்லா வஹ்யு யூஹா. அது வஹீக்கு சொந்தமான நாவு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடிச்சு அடியில பொறி கலங்கி போய் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு பின்னால போய் அப்படியே நடுங்கி உட்கார்ந்துட்டாங்க. உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு கூப்பிட்டுங்க, வாங்க, குடும்பத்துல இருக்கிற பிரச்சனையை சமாதானம் பண்ணி வைப்பீங்க பாத்தியா, இன்னும் சிக்கலாக்கிட்டீங்க. தயவு செய்து நீங்க வெளியே போங்க, முதல்ல நான் என் குடும்பத்தை நான் பாத்துக்கிறேன். உங்களை கூப்பிட்டு சமாதானம் பண்ணி வைப்பீங்க பார்த்தா நீங்க இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கலாக்கிட்டீங்க, போங்கன்னு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அனுப்பி வச்சுட்டு ஆயிஷா ரலியல்லாஹு கூப்பிட்டு, ஆயிஷா உங்க வாப்பா போயிட்டாரு, கவலைப்படாத, அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தி சிரிச்சு ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் சமூகமான நிலைக்கு வருகிற பொழுது இப்போ அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு உள்ள வந்து சொன்னாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், சண்டையில சேர்த்துக்கிட்டீங்க உங்க ரெண்டு பேரோடு, சமாதானத்திலையும் சேர்த்துக்கங்களேன், என்ன எனக்கு உங்க ரெண்டு பேரை விட்டா வேற யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா. அவ்வளவுதான் குடும்பம். அற்புதமாக குடும்பத்தினுடைய வழிகாட்டுதலை தந்தவர்கள். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவார்கள், மனைவியுடன் உள்ள ஹக்குகள்ல நான் ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் சொல்றேன். கணவனுடைய விஷயத்துல, மனைவியினுடைய விஷயத்துல நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி தந்த ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த ஜும்மாவின் வழியாக நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். முதலாவது அறிவுரை இதுதான். ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், உங்கள் மனைவிமார்கள்ட்ட நீங்க பிரியமாக இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை, பிரியத்தை வெளிப்படுத்தணும் என்று சொன்னார். ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் புரியுது தானே? ஹஜ்ரத் அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹ் தங்களுடைய மகனை நிக்காஹ் செய்யும் போது சொல்லுவாங்க, பெண்கள்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்குது, ஃபைன்னன் நிஸா யுஹிபுன பிதஸ்ரீஹில் ஹுப். மஹப்பத்தா இருக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்குது, மஹப்பத்தா இருக்கிறங்கிறத காட்டுறது இருக்குது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, காட்டுங்கன்னாங்க. இன்னி லயுஹவ்வனு அலையல் மௌத் முன்து உக்பிர்து அன்னகி ஜௌஜதி ஃபில் ஜன்னah. ஆயிஷா, சொர்க்கத்திலேயும் நீதான் என் மனைவி என்று அல்லாஹ் எப்பொழுது எனக்கு சொன்னானோ
அப்பொழுதே எனக்கு உயிரே போனாலும் லேசுதான் அப்படின்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இன்னி ருஸிக்து ஹுப்பஹா, கதீஜாவின் பிரியம் எனக்கு ரிஸ்காக தரப்பட்டது என்று சொன்னார்கள். நடுராத்திரி தஹஜ்ஜத்திற்கு எழுந்திருக்கிற பொழுது ஆயிஷா நாயிட்ட சொன்னாங்க, தஈனி ஆயிஷா உஹிப்பு, ஆயிஷாவே என்ன ரப்ப நான் தொழுகணும், எனக்கு நீ தருவியா தஹஜ்ஜத்துக்கு? ஆயிஷாட்ட கேட்கிறாங்க, மனைவிட்ட ரலியல்லாஹு அன்ஹா. ஆயிஷா அம்மா சொன்னாங்க, உஹிப்பு குர்பக வ ஊசிரு ஹவாக்க, உங்கள் நெருக்கம் எனக்கு பிடிக்கும், அதை விடவும் உங்கள் விருப்பம் பிடிக்கும் யா ரசூலல்லாஹ், நீங்க தஹஜ்ஜத் தொழுகுங்கன்னாங்க. எனவே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்கள்ல சொல்லி தருகிற அற்புதமான வார்த்தை இது. மஹப்பத்தை வெளிப்படுத்தணும். மறுபுறத்துல பெண் மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மிக முக்கியமான விஷயம் அல் கனாஅத். உன் வாப்பா வீட்டுல நீங்க எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்திருப்பீங்க, ஆனால் கணவன் வீட்டுக்கு போகும்போது போதுங்கிற மனநிலையோடு போங்க, அங்க இருக்கிறதோடு சிக்கனமாக வாழ பழகுங்கிற அந்த வார்த்தையை சொல்லி கொடுத்தது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நான் நிறைய விஷயங்களை சொல்லணும், ஒன்றை மாத்திரம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு கணவன் தன் மனைவியின் மீதான மஹப்பத்தை வார்த்தையில வெளிப்படுத்தணும். ஒரு மனைவி எப்பொழுதும் தன் கணவனுடைய சம்பாத்தியத்தில் நான் கனாஅத்தாக இருக்கிறேன் என்று வெளிப்படுத்துகிற பொழுது இல்லற வாழ்க்கை மிகச்சிறப்பாக அமையும். எனவே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த உம்மத்திற்கு, உலகத்திற்கு எல்லா விஷயத்திற்கும் வழிகாட்டுதல் போல மிகச்சிறந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மிக அற்புதமான வழிகாட்டுதலை தந்தவர்கள். எனவே தங்களுடைய வாழ்நாளினுடைய நிறைவுல ஹஜ்ரத் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மரணிக்கிற பொழுதும் கூட தன் மனைவியினுடைய நெஞ்சில அணைப்பில இருந்த பொழுதுதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைவு செய்கிறார்கள். உலகத்தில் எந்த மலக்குல் மௌத் யாரிடத்திலேயும் மரணிப்பதற்கு முன்னால ரூஹ் வாங்கட்டுமான்னு அனுமதி கேட்கறது இல்ல. ஆனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திட்ட போய் அனுமதி கேட்டுட்டு தான் ரூஹ் எடுத்தாங்க. ரசூல்கிட்ட போய் மலக்குல் மௌத் நிக்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டாங்க, அஜித ஸாயிரன் அம் காபிலன், சந்திக்க வந்திருக்கிறீங்களா ரூஹ் எடுக்க வந்திருக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. அவர் சொன்னாரு, ஜிது ஸாயிரன், சந்திக்கத்தான் வந்தேன், நீங்கள் அனுமதி தந்தால் நான் ரூஹ் எடுத்துட்டு போறேன்னு சொன்னாரு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திட்ட அனுமதி கேட்டுட்டு ரூஹ் எடுக்கிற பொழுது கூட தாங்கள் விரும்பினால் நான் தொழுகைக்கு தக்பீர் கட்டி நிற்கிறேன், ரூஹ் எடுங்கள், குர்ஆன் ஓதிக்கொண்டிருக்கிறேன், ரூஹ் எடுங்கள், சஜிதாவில் இருக்கிறேன், ரூஹ் எடுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் தானே. ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய ரூஹ் பிரிந்தது எப்ப? மாத ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பைன ஸஹரி வ நஹரி, என் நெஞ்சுக்கும் என்னுடைய கழுத்துக்கும் இடையில் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை நான் அணைத்து வைத்திருந்த பொழுது முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய ரூஹ் பிரிந்தது என்று ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா சொல்கிறார்கள். என்று சொன்னால் நுபுவத்து துவக்கமான பொழுது ஹதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா என்ற ஒரு பெண்ணினுடைய மனைவியினுடைய மடியில் ருபுவத் அணைந்த பொழுது ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹாங்கிற மனைவியினுடைய அணைப்பில் என்று சொன்னால் குடும்ப வாழ்க்கைனா என்னங்கிறத 23 ஆண்டு கால நபித்துவத்தை போற்றி பாதுகாத்தவர்கள் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய மனைவிமார்கள் என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் புரிந்து கொள்ள தௌஃபீக் செய்வானாக. பாரக்கல்லாஹு லனா வலக்கும்.